Welcome to BSc Main Physics. Paper 3 Electronics, Semester 5. BSc Main Physics, Semester 5. Paper 3 Electronics. And Unit 5 continuation, feedback and oscillator circuits. Today we see Colpitts oscillator. Class number 48, Colpitts oscillator. And this is the last oscillator we study in this part. The first one is phase shift oscillator, the second one is Hartley oscillator, and the third and final one is Colpitts oscillator. All the three oscillators are important, and you have studied the first two, and this is the last oscillator, and this is the last lecture in the about topic in Unit 5, Colpitts oscillator. So you see what is Colpitts oscillator. The circuit diagram is shown in the figure. The circuit diagram of Colpitts oscillator is shown in the figure. It is almost the same as that of Hartley oscillator, except the connections in the tank circuit. Here, inductance cell and tapped capacitance. Two capacitors, and the middle point is tapped capacitance is used, and all other parts are exactly similar to those of Hartley oscillator. Hartley oscillator and Colpitts oscillator are almost identical in connection except the tank circuit. Here in the tank circuit there is tapped capacitance. In the Hartley oscillator there is tapped inductance. അപ്പോൾ ഒരു കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിൻ്റെ അതേ സർക്യൂട്ട്, ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ അതേ സർക്യൂട്ട്, ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ അതേ സർക്യൂട്ട്, ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹാർട്ട്ലി ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ആ എൽ സി സർക്യൂട്ടിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ്, പിന്നെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റിയാണ്, C1 C2. ആ C1ൻ്റെ C2വിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ C1ലെ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും, C2ലെ വോൾട്ടേജ് V2 അത് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. V1ഉം V2ഉം തമ്മിൽ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ 360 ട്രാൻസിസ്റ്ററുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. നോക്കുക, the figure shows the circuit diagram of a typical Colpitts oscillator using NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ ഈ സിമിലർ ടു ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ. കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്ററിന് സിമിലർ ആണ്. ഇത് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ Hartley oscillator and Colpitts oscillator is that the former uses tapped inductance and the latter, this Colpitts oscillator, uses tapped capacitance. ബാക്കി ഇനി പറയുന്ന എല്ലാ സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ RFC, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയണം. The resistors R1, R12 and RA, capacitor C and source VCC provide the required biasing for the transistor. ഇത് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ബയസിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടുകളാണ് പറഞ്ഞത്. The tank circuit consists of capacitors C1 and C2 ആ ഇൻഡക്ടർ CL. ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ഇൻഡക്ടർ സെല്ലുണ്ട്. The function of the capacitor C3 is to pass AC to the tank circuit. അപ്പോൾ C3 ഔട്ട്പുട്ട് കപ്പാസിറ്റിയാണ്, AC നമ്മൾ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ്. And block the DC from the DC source VCC. DC block ചെയ്യും. RF choke, RFC choke CHOKE ആണ് കേട്ടോ. RF choke CHOKE. RF choke in the collector circuit blocks AC in passing
to the source. Passing to the source VCC. It also acts as a collector load. അപ്പോൾ അത് ആ ചോക്കിന് 2 പർപ്പസാണ്. അത് എ സി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, മാത്രമല്ല കളക്ടർ ലോഡായി പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മൾ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്ററിൽ കണ്ടതുപോലെ. പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് is given to the base of the transistor through the capacitor C4 from the tank circuit. ഇപ്പോൾ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ C4ലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും. അതിന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് സർക്യൂട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫീഡ്ബാക്ക് ചാനൽ. നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ്. We can see the working of the Colpitts oscillator. Working. Since the terminal 3 is earth connected, terminal 3 is earth connected. 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 2 കപ്പാസിറ്ററിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ടെർമിനലാണ്. നമുക്ക് C1 C2 2 കപ്പാസിറ്റീവ് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് മിഡിൽ പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് terminal 3. Since terminal 3 is earth connected, it will be at zero potential L. When the terminal 1 is at a positive potential with respect to 3യെ അപേക്ഷിച്ച് 1 പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ, then terminal 2 താഴെയുള്ള ടെർമിനൽ, ടാങ്കിന് താഴെ, the terminal 2 will be at negative potential. Thus the voltages are വോൾട്ടേജസ് ഓൺ ആയിരിക്കും. വോൾട്ടേജസ് ആ ഒരു ലൈൻ നോക്കി പറയാം. voltages across ആണ്. വോൾട്ടേജ് അക്രോസ്, അവിടെ അക്രോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. വോൾട്ടേജസ് അക്രോസ് C1, വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് C1, that is output voltage, and voltage across C2. Input voltage always have a phase difference of 180 degree. ഇവിടെ across എന്നുള്ള വാക്ക് ശരിയാണ് 180 degree. The voltage drop across C2. The voltage drop across C2 provides necessary feedback for oscillation. അപ്പോൾ ഈ V1ഉം V2ഉം, C1ലെ വോൾട്ടേജാണ് V1, C2ലെ വോൾട്ടേജ് V2, അവ തമ്മിൽ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. Since a transistor is connected in C mode, common emitter mode, there is a phase difference of 180 degree between the voltage ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ദി വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്കറിയാം, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതൊരു 180 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദസ് ടോട്ടൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് 360 ഡിഗ്രി, വിച്ച് ഈസ് ദി കണ്ടീഷൻ ഫോർ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഈ V1ഉം V2ഉം തമ്മിൽ 180 ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ 180 ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, ട്രാൻസിസ്റ്റർ C കണക്ഷൻ 180 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 360 ഡിഗ്രിയാണ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. സിൻസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ഇപ്പോൾ 360 ഡിഗ്രി ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്, ഇൻ ഫേസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദി വോൾട്ടേജ് അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ്. ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും. അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ F is 1/2 π√L C.
വേർ C equal to C1 C2 by C1 plus C2. ഫോർമുല നമ്മൾ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ പഠിച്ച അതേ ഫോർമുലയാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ സീരീസിൽ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ C equal to C1 plus C2, capacity in series. C is C1 C2 by C1 plus C2 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. The condition for sustained oscillation is given by HFE equal to beta greater than or equal to C2 by C1. ഈ ഓസിലേറ്റർ തുടർച്ചയായിട്ട് സസ്റ്റൈൻഡ് ഓസിലേഷൻ നമുക്ക് തരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ HFE അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ, ഈ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ബീറ്റ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു C2 by C1. അപ്പോൾ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓസിലേഷൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഈ സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു കണ്ടീഷൻ HFE, ഇത് ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്ററാണ്, ബീറ്റയ്ക്ക് തുല്യം, അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു C2 by C1 ആകണം. സിൻസ് Colpitts oscillator has two capacitors. You write as capacitors. Capacitorsന്റെ TORs ഇവിടെ ഉണ്ട്. Capacitors, it is more difficult to tune it for desired frequency than the Hartley oscillator. ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന അതേ എളുപ്പത്തിൽ കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് പ്രയാസമാണ്, കാരണം ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദി കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റർ. ഒരു സിഗ്നൽ ജനറേറ്റർ, ഈ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ പോലെ ഒരു സിഗ്നൽ ജനറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്ററിന് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഓസിലേഷൻ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യും. ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്ലാപ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ. ഇത് പ്രത്യേകം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്ലാപ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതണം. ക്ലാപ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ, ക്ലാപ്പ് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്ററിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അന്നേരം കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്ററിനെ ക്ലാപ്പ് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയും. ഇത്രയുള്ളൂ. ഈ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട്, അതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു കപ്പാസിറ്റി C' എല്ലിന് സീരീസ് ആയി കൊടുക്കണം. അതാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ. ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ C1 C2 എല്ലുണ്ട്. C1 C2ൻ്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ എല്ലിന് സീരീസിൽ അഡീഷണൽ കപ്പാസിറ്റി C' കൊടുത്താൽ അത്തരം ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ക്ലാപ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻ. ക്ലാപ്പ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നല്ല ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും. In a Colpitts oscillator, a capacitor C' is included in series with the inductor in the tank circuit. ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിലെ ഇൻഡക്ടറുമായിട്ട് സീരീസിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കണം, കണക്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ക്ലാപ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്ലാപ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ക്ലാപ്പ് മോഡിഫൈഡ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടല്ലോ. In the introduction of this new capacitor C' improves the frequency stability and determines and eliminates the effect of transistor parameters during the working of the oscillator. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പം അതൊഴിവാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും, ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും, ഫ്രീക്വൻസിക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ടാകും, ഫ്രീക്വൻസി മാറില്ല. അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ മാറ്റം മൂലം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. പാരാമീറ്റർ മാറുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അതും പരിഹരിക്കപ്പെടും ഈ ക്ലാപ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട്. Now ഈ ക്ലാപ്പ് മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ now the frequency of oscillation is given by പുതിയ ഇക്വേഷനാണ്. F is equal to 1/2 pi LC. ഇക്വേഷൻ പഴയത് തന്നെ, പക്ഷേ പിന്നെ സിയുടെ വാല്യൂ ഒന്നുകൂടി മാറ്റും. C is equal to C1 C2 plus C1 C' plus C2 C' all by C1 plus C2 plus C'.
അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറും ഫോർമുല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആദ്യത്തെ എസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കോൾപിറ്റ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓസിലേറ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് കാണും. ഇപ്പോൾ PSO ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ, ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ, കോൾപിറ്റ്സ് 3 പഠിച്ചാൽ ഒരെണ്ണം തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. 15 മാർക്കാണ്. With a neat circuit diagram, explain the working of Colpitts oscillator. In a short answer. Number 2, draw the circuit of Colpitts oscillator. Colpitts oscillator circuit വരയ്ക്കുക. അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ക്ലാപ്പ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് Colpitts oscillator. ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ട് ആ ടാഗ് കൂടി ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ പ്രോബ്ലം. Number 1, calculate the operating frequency of a Colpitts oscillator if C1 is 0.002 microfarad, C2 is 0.01 microfarad and L is 15 microhenry. ഇപ്പോൾ C1 ഉണ്ട്, C2 ഉണ്ട്, L ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർമുല നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. F is 1/2π/LC, L is 15 mu h microhenry. That is 15 into 10⁻⁻6 h ഹെൻറി. മൈക്രോഹെൻറിയെ നമ്മൾ ഹെൻറി ആക്കി. സി 2 കപ്പാസിറ്റി ആണല്ലോ. സി കാണുന്ന ഫോർമുല നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതാണ്. സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫോർമുലയാണ്. C is equal to C1 C2 by C1 plus C2, that is 0.002 into 0.01 by 0.002 plus 0.01 equal to, you calculate it, we get 0.00166 mu of. 0.00166 mu of is equal to 0.00166 into 10⁻⁻6 F microfarad. We convert it into farad. When we calculate the frequency, you have to write the value in farad. Therefore, F is equal to 1/2π/LC, 1/2π of 15 into 10⁻⁻6 into 0.00166 into 10⁻⁻6. That we get as 1.0065 into 10⁻⁶ hertz. And you know 10⁻⁶ hertz is megahertz. Therefore, answer is 1.0065 megahertz. Capital M hertz. And there is one more problem. There is an additional point on the other. Same problem with an additional point. A Colpitts oscillator has HFE equal 50. Beta, HFE means beta, equal 50 for its transistor plus stuff. The capacitors are 0.5 mu of and 0.012 mu of. Show that the circuit will oscillate and find the frequency of oscillation. Inductance is 1 mH millihenry. Small capital h അവിടെ എഴുതണം. 1 mH. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രോബ്ലം. ഒന്നിന് വായിക്കാം. A Colpitts oscillator has HFE is 50 for its transistor. The capacitors are 0.5 mu of and 0.012 mu of. Show that the circuit will oscillate and find the frequency of oscillation. Inductance L is equal to 1 mH millihenry. അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഓസിലേഷൻ ഒന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഈ Colpitts ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഇതാണ്. കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഓസിലേഷൻ HFE > C2/C1. HFEയുടെ വാല്യൂ C2/C1 തുല്യമായിരിക്കണം. ഗ്രീറ്റർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന്. അപ്പോൾ C2/C1 എടുത്താൽ മതി. HFE 50, the circuit will oscillate എന്ന്
ഇവിടെ നമ്മൾ HFE കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഓസിലേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് HFE ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ C2/C1, ഈ C2/C1 ഹയർ കപ്പാസിറ്റി മൂല്യം എടുത്താൽ മതി. C2/C1 is 0.5 by 0.012, that is 41.667. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന HFE 50 ആണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയ C2/C1 41.667 ആണ്. അപ്പോൾ 50 തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ കൂടുതലാണല്ലോ. 50 greater than 41.667, that is HFE greater than HFE greater than C2/C1, the circuit will oscillate. The circuit will oscillate. And now the frequency of oscillation. The circuit will oscillate. Now the frequency of oscillation. For that we have to find the effective capacity C equal to C1 C2/C1 plus C2, that is 0.012 into 0.5 by 0.012 into 0.5, that is 0.01718 microfarad is equal to 0.011718 into 10⁻⁻6 farad. Therefore, frequency of phase 1/2 pi root LC 1 by 2 pi into root of 1 by 2 pi into root of 1 into 10⁻³ milli, 1 into 10⁻³ into 0.01718 into 10⁻⁻6 microfarad. That is, the answer is 46492.1 hertz. That is the answer. A high frequency. That is all with your 48th class. This chapter, this unit is over. In the next class, we start the new unit, which is modulation. Thank you very much.